ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೂಡಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರೇ, ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸು. ಈ ಆರಾಧನೆಗೆ ನೀನೇ ಆದಿಯು ಮಧ್ಯು ಅಂತಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಆರಾಧನೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 148ನೇ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ನಾವು ಆಡಿ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಆರಾಧನೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 148 ಜಗತ್ಪತಿ ವಾಕ್ಯವ ಜಗಕ್ಕಿದು ಜ್ಯೋತಿಯು ಈ ಒಂದು ರಾಗವನ್ನು ಆಡಿ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಕೊಂಡಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜಗತ್ಪತಿ ವಾಕ್ಯವು ಜಗಕ್ಕಿದು ಜ್ಯೋತಿಯು, ಜಗತ್ಪತಿ ವಾಕ್ಯವು ಜಗಕ್ಕಿದು ಜ್ಯೋತಿಯು, ಅಗಣತೆ ಐಶ್ವರ್ಯವ ನೆಗಳುವ ನಿಧಿದು, ಅಗಣಿಯ ಐಶ್ವರ್ಯವ ನೆಗಳುವ ನಿಧಿದು, ಅಗಣಿತ ಐಶ್ವರ್ಯವ ನೆಗಳುವ ನಿಧಿದು, ಅನುದಿನ ಮನೆನೋಳು ನೆನೆ ದೇವ ವಚನವ, ಅನುದಿನ ಮನೆಯೋಳು ನೆನೆ ದೇವ ವಚನವ, ಮನವನ್ನು ನಲಿಸುತ್ತಾ ದಣುವ ನಿವಾರಿಪದು, ಮನವನ್ನು ನಲಿಸುತ್ತಾ ದಣುವ ನಿವಾರಿಪದು, ಜಗತ್ಪತಿ ವಾಕ್ಯವು ಜಗಕ್ಕಿದು ಜ್ಯೋತಿಯು, ಧಾನ್ಯದಿಂದಿರಲು ಜ್ಞಾನ ಸದ್ವಾಕ್ಯವು, ಧ್ಯಾನದಿಂದಿರಲು ಜ್ಞಾನ ಸದ್ವಾಕ್ಯವು, ಜ್ಞಾನ ಇನಗೆ ದೈವ ಜ್ಞಾನವ ಬೋಧಿಪದು, ಜ್ಞಾನ ಇನಗೆ ದೈವ ಜ್ಞಾನವ ಬೋಧಿಪದು, ಜಗತ್ಪತಿ ವಾ
ವಾಕ್ಯವು ಜಗಕ್ಕಿದ ಜ್ಯೋತಿಯು ಹೃದಯದವರ ಪ್ರೇಮ ಸುದೆಯನ್ನು ಹರಿಸುತ್ತ ಹೃದಯದವರ ಪ್ರೇಮ ಸುದೆಯನ್ನು ಹರಿಸುತ್ತ ಸದಾ ಮನೋಲೋಕದ ಸದನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಪದು ಸದಾ ಮನೋಲೋಕದ ಸದನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಪದು ಸದಾ ಮನೋಲೋಕದ ಸೇರಿಪದು ಜಗತ್ಪತಿ ವಾಕ್ಯವು ಜಗಕ್ಕಿದು ಜ್ಯೋತಿಯು ಜಗತ್ಪತಿ ವಾಕ್ಯವು ಜಗಕ್ಕಿದ ಜ್ಯೋತಿಯು देवर नाम के स्तोत्रवागली प्रभु की महिमा हो। प्रभु इस सुंदर समय हम सभी को दी है ताकि हम सब मिलकर उसकी स्तुति आराधना करें। ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಯ ಉಂಟು। ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಗ ನಾವು ಆಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಡಿ ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ। एक हिंदी गीत गाएंगे, सॉन्ग नंबर 48, चल साथी चल यीशु बुलाता है। इस गीत को गाकर प्रभु की आराधना करेंगे। पेज नंबर 156, सॉन्ग नंबर 48, तलबत तेंटिने रागा चल साथी चल। चल साथी चल यीशु बुलाता है। चल साथी चल यीशु बुलाता है। यीशु बुलाता है तुझको, यीशु बुलाता है। यीशु बुलाता है तुझको, यीशु बुलाता है। चल साथी चल यीशु बुलाता है। चल साथी चल यीशु बुलाता है। जग के सुख की क्यों करता है आशा, उसमें मिलेगी बस तुझको निराशा। जग के सुख की क्यों करता है आशा, उसमें मिलेगी बस तुझको निराशा। जीवन की राह पर तुझको वो चलाता है। जीवन के राह पर तुझको वो चलाता है। चल साथी चल यीशु बुलाता है। चल साथी चल
गिरते को देखे सारा मुक्ति दिलाता है, गिरते को देखे सारा मुक्ति दिलाता है। चल साथी चल, यीशु बुलाता है। चल साथी चल, यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है। ಪರಮೇಶ್ವರ को हम धन्यवाद करते हैं. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಬ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವಂಥ ದೈವ ವಾಕ್ಯವು ನಾವು ದಾವೀದನ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 23ನೇ ಸಂಧಿ 1ರಿಂದ 6ನೇ ವಚನಗಳಿಂದ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. आज के मनन के लिए हम भजन संहिता उसके 23वें अध्याय के 1 से लेकर 6 वचन हम पढ़ते हैं. For our meditation, we will read Psalm 23 verse 1 to 6 और इसे हम बारी बारी से पढ़ेंगे बाद में. परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं कि आज का जो आराधना, जो एक विशेष आराधना है, वो उसे कहा जाते हैं कि क्रिश्चियन एजुकेशन ऑक्टेव करके आज की आराधना को हम मना रहे हैं. और ये जो आराधना जो है हमारा MCI का जो काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड क्रिश्चियन नर्चर के ओर से मनाए जा रहे हैं. इसका मतलब यही है कि एक हम सभी लोग मसीह के हर एक विश्वासी, पासवान, डीएस, बिशप, हम सब मिलकर प्रभु के वचनों को हमें टीच करना है या फिर बोधित करना है, प्रीच करना है. और इससे हमारे मसीह जीवन जो है वो बहुत ही फलदायक, आशीषदायक होना चाहिए. इसीलिए आज का दिन जो है बड़ी विशेष आराधना के रूप में हम मनाए जा रहे हैं. और आज इस आराधना का जो थीम है वो है फेथ एंड फियर, विश्वास और भक्ति. ये दोनों के साथ, इस थीम के साथ इस आराधना को हम मना रहे हैं. और इस आराधना करने के लिए, प्रभु के वचन को बांटने के लिए हमारे बीच में रेवरेंड प्रदीप आहाड़े अय्या जो है वो प्रचार करेंगे. और ये जो अय्या है ये हमारे काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड क्रिश्चियन नर्चर के वो सेक्रेटरी है. और हम आज न बल्कि पूरे इंडिया में आज इस आराधना को, इस वचन को सारे मसीह लोग आज मनन करने वाले हैं. इसलिए हमें बड़ी खुशी है कि आज हमारे बीच में रेवरेंड प्रदीप आहाड़े आया आकर हम सभी को परमेश्वर के वचन को सुनाएंगे. और मेरे तरफ से, आप सभी के तरफ से उनको मैं आमंत्रित करता हूँ. प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबको सलाम. आपके पासवान और आपके पास्टेट कमेटी की सौजन्य से आज मैं आपके सामने वचन की सेवा के लिए खड़ा हूँ. मसीही शिक्षा रविवार के उपलक्ष्य में आज का ये संदेश है. और मसीही शिक्षा अष्टक का जो विषय है वो है विश्वास और भय. वर्तमान महामारी की परिस्थिति में जीवन की अनिश्चितता की चिंता हमें सताती है. और ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में हम पर इसका प्रभाव विपरीत होना लाज़मी है. लेकिन हम सबको एक बात की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है कि हम कहाँ खड़े हैं. आपके सामने 3 शास्त्र पाठ पढ़े गए और स्तोत्र भजन संहिता 23वें अध्याय में हम पाते हैं कि भजनकार स्पष्ट रीति से कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों से होकर गुजरूं तो भी नहीं डरूंगा,
क्योंकि तू मेरे साथ है, क्योंकि तू मेरे साथ है। यहोवा मेरी ओर है तो मैं किससे डरूं? मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ेगा? भजन संहिता 118:6 यही बात हमें कहती है। और यहोवा मेरा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, मैं किसका भय रखूं? यह हम भजन संहिता 27:1 में पाते हैं। संपूर्ण भजन संहिता हम देखते हैं कि परमेश्वर की अच्छाई महानता की प्रशंसा से भरा हुआ है, क्योंकि ये भजनकार के अपने अनुभव के आधार पर उसने कही हुई बातें हैं और वो हमें हमारी हौसला अफजाई करते हुए हमें डर से बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रहा है। परमेश्वर में हमारा विश्वास कैसा है? क्यों डर ने हमको घेर लिया है? क्यों हम उसके साए में पल रहे हैं? क्या परमेश्वर में हमारा विश्वास? शायद समस्या परमेश्वर में हमारे विश्वास के बारे में ही निश्चित है। और परमेश्वर में हमारा विश्वास किस तरह से है? क्या यह विश्वास तर्कसंगत है? यह विश्वास हमारी बुद्धिमत्ता पर आधारित है, या उन तथ्यों पर जो परमेश्वर के तथाकथित सेवकों द्वारा आपने और हमने सुना है? क्या परमेश्वर में हमारा विश्वास उसके दाग बाड़ी में सेवा करने वाले सेवकों के अनुभव पर आधारित है या हमारे निजी अनुभव पर? ये देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारा परमेश्वर में विश्वास, इसका आधार हमें पता नहीं चलता, इसकी नींव हमें पता नहीं चलती, तब तक हम जब भी मृत्यु छाए की घाटी से गुजरेंगे, मृत्यु का डर हमें हर वक्त सताए रहेगा। और इसलिए भजन संहिता 23:4 में के पूर्वार्ध में भजनकार बयान करता है स्पष्ट रीति से कि चाहे मैं घोर अंधकार की भरी तराई से गुजरूं। जब भजनकार ऐसी बात करता है तो उसने इस बात को स्पष्ट रीति से जान लिया है कि जीवन की वास्तविकता स्पष्ट रूप से समझी है, स्वीकार की है कि हर व्यक्ति को बुराई या मृत्यु छाया की विभिन्न घाटियों से गुजरना पड़ता है। मृत्यु मनुष्य के जन्म के द्वारा उसके जीवन में आया, मनुष्य के पतन के द्वारा उसके जीवन में आया, क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को इस सृष्टि पर बनाया था तो रोज उनके साथ वो मुलाकात करता था और उन्हें भी उससे मिलने की आस रहती थी। लेकिन जिस दिन उनसे आज्ञा भंग हुआ, डर ने उन्हें घेर लिया और वो छुपने लगे, क्योंकि मृत्यु प्रविष्ट हो चुका था। परमेश्वर ने जैसे बताया था वैसे उनका मृत्यु निश्चित था। तो इस मृत्यु के डर से आप और हम आज भी प्रभावित है, और इसलिए हमें अपने विश्वास को सही ढंग से दृढ़ करना बहुत ही ज़रूरी है। और इसलिए हम देखते हैं कि स्तोत्रकार भजनकार 23वें अध्याय के 4 पद में के उत्तरार्ध में कहता है कि मैं अगर तराई में से गुजरूं तो भी न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। ऐसा लगता है कि भजनकार ने डर के भय को दूर कर दिया था और वह इस वास्तविकता से पूरी तरह आश्वस्त था कि परमेश्वर उसकी जीवन यात्रा के दौरान उसका साथ हमेशा देगा। परमेश्वर उसके साथ क्यों है? क्योंकि समस्त मनुष्य प्राणी का पाप में पतन होने के बाद परमेश्वर ने इन चुने हुए लोगों को चुन लिया था ताकि उनके द्वारा परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का उद्धार लोगों तक पहुंचे।
लेकिन ये आपस के झगड़े में मशगूल होने के कारण अपने दिए हुए मिशन को भूल चुके थे। तो परमेश्वर हमारे साथ इसलिए कि उसने दिया हुआ कार्य हम हर वक्त पूरा करें। मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन उसका कार्य करते वक्त सताने वाले ढेर सारे होंगे, लेकिन हमारा विश्वास यही है कि परमेश्वर हमारे साथ है। और इस कार्य को करने के लिए हर एक को अपना खुद का सलीब उठाना जरूरी है। ये किस लिए? इसलिए कि मनुष्य को परमेश्वर का वचन समझे और उसमें अहम परिवर्तन आए, उसका स्वभाव बदल जाए। डर ने हमें इस तरह से घेर लिया है कि मौजूदा स्थिति में हम हर बात से डरते हैं। हमें दूसरों के द्वारा निराश होने का डर है, शायद व्यक्तिगत अपर्याप्तता या कमी की संदिग्धता, इसके बारे में हमें डर है कि हम विफल हो जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। संसार की इस विशाल प्रणाली में जहाँ लोगों को इंसान के बदले संख्याओं में गिना जाता है, उन असंख्य लोगों में गुम होने का डर, समाप्त होने का डर, इस संभावना से हम इतने प्रभावित हैं कि शायद असाध्य बीमारी आने का डर, असामयिक मृत्यु, अंतर्राष्ट्रीय तबाही, वित्तीय असुरक्षितता आदि सारी की आशंका में हम हर वक्त दबे हुए हैं, डरे हुए हैं। हमसे अधिकांश लोग तो आने वाली मृत्यु की निश्चितता से भी डरते हैं। आप और हम जानते हैं कि जब इंसान पैदा हुआ तो वो मृत्यु की तरफ जाता है। इस हकीकत को जानने के बावजूद भी आने वाली मृत्यु से हमें निराशा और विफलता मिलती है, क्योंकि शायद हमारी समस्या हमारा विश्वास प्रभु में, परमेश्वर में दृढ़ न होने के कारण है। तो परमेश्वर में दृढ़ विश्वास ही हमें सहायता देगा और डर से मुक्ति दिलाएगा। भजनकार 27 अध्याय के पहले पद के उत्तरार्ध में कहता है, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। इसके अलावा हम देखते हैं कि भजनकार के जीवन में परमेश्वर का होना उसे मजबूती देता है, और इसलिए वो इस पद के पूर्वार्ध में कहता है कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए परमेश्वर की ज्योति मेरे साथ है। परमेश्वर की ज्योति मेरे साथ है तो सारी बातें स्पष्ट है, डरावनी बातें भी सामने आएगी, लेकिन दृढ़ विश्वास यह है कि परमेश्वर मेरे साथ हमेशा है। और इसलिए हम देखते हैं कि भजनकार 119-105 में उसने लिखा है कि उसका वचन मेरे पैरों के लिए दीपक है और हमारे हर पथ का प्रकाश है। परमेश्वर का वचन हमें मार्ग दिखाता है और हमारे जीवन के हर परिस्थिति में वो हमारे साथ है, उद्धार करने वाला हमारे साथ है, इससे आश्वस्त करता है। भजनकार ने अनिश्चित भविष्य का सामना परमेश्वर की स्थायी उपस्थिति में स्थिर आत्मविश्वास के साथ किया, क्योंकि वह निश्चित था कि परमेश्वर हमेशा अनिश्चितता के भय से मुक्ति दिलाने के लिए उसके साथ मौजूद है। जब हम नए नियम की तरफ आते तो पौलुस के जीवन को हम देखते हैं। पौलुस ने भी डर के ऊपर विजय प्राप्त की थी। यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस एक ज्ञानी आदमी था और खुद पुनरुत्थित यीशु ने उसे अपना चेला बन के चुना था। जो लोगों को सताता था उसको परमेश्वर ने उन्हीं विदेशियों के लिए उसका सुसमाचार पहुंचाने के लिए चुन लिया है। और इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। प्रेरितों के काम इसके 18वें अध्याय के 9 और 10 पद में परमेश्वर उसे जब दर्शन देता है तो उसको कहता है कि प्रभु ने
एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, डर मत, वरन कहते जा और चुप मत बैठ, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और ये खुद यीशु के द्वारा उसे दी गई आश्वासन के वजह से हम देखते हैं कि पूरी उपएशियाई उपखंड में हम देखते हैं कि पौलुस के द्वारा कई कलीसियां बनाई गई, की गई। हम पाते हैं कि पौलुस जब हाउस अरेस्ट में था, उसको कैद किया गया था, तो उसको अपने भविष्य की अनिश्चितता से कोई चिंता न थी। मृत्यु उसको आएगा तो इसका डर नहीं था, इसके बजाय उसे चिंता थी। तो इफिसुस, फिलिपुस और कोलोसी यहाँ की सभाओं की आध्यात्मिक उन्नति के बारे में उसे चिंता थी। और उस कैद खाने में अपने घर ही के बैठकर उसने उनको खत लिखे, उनकी हौसला अफजाई की और उनको मार्गदर्शन किया, क्योंकि मृत्यु का भय उसे भी सताने के लिए नहीं था। इसलिए उसने फिलिपुस की पत्री 1 अध्याय 21वें वचन में स्पष्ट रीति से कहा है कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। ये सारी सच्चाई आप और हम जानते हैं। हम अपनी तरफ देखते हैं तो क्या देखते हैं? जब हम देखते हैं कि पुराने नियम से भजनकार और नए नियम से हम देखते हैं कि पौलुस, इसी पुराने नियम में यीशु के भविष्यवाणी की गई थी कि कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसको इमैनुएल यानी हमारे साथ परमेश्वर ये रहेगा, इसके बारे में बताया गया है। यीशु का जीवन हम पाते, उसके माता पिता को परमेश्वर के द्वारा मार्गदर्शन किया गया, चुना गया। और फिर हम देखते हैं इन्होंने बचपन से लेकर, मतलब यीशु पैदा होने से लेकर सारे मार्गदर्शन, शिक्षण, विश्वास उसे दिलाते गए। इसलिए हम देखते हैं कि यीशु जब अपने विश्वास में परिपक्व हुआ तो उसके मन में मृत्यु का डर कभी नहीं था। वो जिस कार्य से आया था वो कार्य था लोगों को सुशिक्षित करना। इसलिए यीशु को हम देखते पुराने नए नियम में रब्बी कहा जाता था, गुरुजी कहा जाता था, सिखाता था। इसलिए कि सीखने के बाद हम समझ पाए, समझने के बाद हम में परिवर्तन लाए, परिवर्तन आने के बाद हम दृढ़ विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ चले रहे और आगे बढ़े। यीशु खुद को, उसको भी कभी मृत्यु का डर नहीं सताया। उसको जब वो सलीब पर था, मृत्यु के जबड़े में था, तब भी उसको लोगों की चिंता थी। उनके उद्धार के लिए ही वो प्रार्थना कर रहा था। एक वाक्य आया जब उसने कहा कि मेरे पिता, तूने मेरा त्याग क्यों किया? क्योंकि आपका और हमारा पापी जीवन उसने लिया था, इसलिए परमेश्वर ने अपना मुख उससे फेर लिया। भले परमेश्वर ने उसका मुख यीशु से फेर लिया था, लेकिन ऐसा यीशु सच्चाई जानता था। और इसलिए आखिरी शब्द में वो कहता है कि मैं मेरी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और इस तरह से हम देखते हैं इन सब के जीवन के द्वारा, जिनके जीवन में भय कभी नहीं था, सबका परमेश्वर पिता पर दृढ़ विश्वास था। और इसी विश्वास के बलबूते पर आपको और हमको आगे बढ़ना है। इसलिए रोमियो की पत्री 15:13 में पौलुस कहता है कि परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति में पूर्ण करे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदा बाप आसमानी, हम तेरी शुक्रगुजार है तेरे अनेक आशीषों के लिए जो तो हम पर उंडेलता है। तेरे वचन के द्वारा तूने हमारे अगुवाई की कि भय के ऊपर विजय हम तभी पाएंगे जब हमारा तुझ में दृढ़ विश्वास होगा। इस विश्वास को पाने के लिए, इसकी नींव सही ढंग से रखने के लिए हमारी सहायता कर, ताकि तू हमेशा हम अपने जीवन में तुझे मौजूद पाए और तेरे अनुभव से हम निर्भीड़ होकर
तेरे कार्य में, दी हुई सेवकाई में उसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहे। हमारा विश्वास तुझ में दृढ़ करने के लिए हमारी सहायता कर। यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं कि आज रेवरेंड प्रदीप हाड़े अय्या के थ्रू से जरिए से हम प्रभु के वचन को सुने हैं। हम इस संसार में प्रभु के वचन पर विश्वास करें और भक्ति जीवन जीने का जो बातें उन्होंने हमें बताए हैं, इस लॉकडाउन में, इस महामारी में हम प्रभु परमेश्वर पर हमारा विश्वास रखते हुए हर एक लोग भक्ति में जीने का जो वचन उन्होंने सिखाया है उस पर हम रहे और चले, जिससे कि हमारा जीवन जो है आत्मिक जीवन और मजबूत होए। इसके साथ मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ और आप सभी की तरफ से अय्या को भी हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु उनको, उनकी सेवकाई को आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान करुणामय दयालु पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हम सभी के जीवन में दिया। देवरे निन्ने कोटि कोटि ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ। ಇಗೋ ಸ್ವಾಮಿ, ಇವತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ನಾವು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ನರ್ಚರ್ ಅಂತಂದು ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾಗಿದೆ, ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಸಾರಲ್ಪಡಬೇಕು। ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರೇ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ಜೀವಿಸಬೇಕಂತ ಒಂದು ವಚನಗಳು ನಾವು ಕೇಳುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂಥ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ತಿಳುಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು ಭಯಭಕ್ತಿಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ ಬರುವಂಥ ಸಂತಾನಿಗೆ ನಾವು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳು ತಿಳಿಸುವಂಥ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। इस वचन से पिता जो भी बातें हमें सीखे हैं पिता, ये अपने हृदय में रखते हुए विश्वास के रूप में पिता प्रभु जी हम आगे जीने में तो हमें सहायता कर। और इस समय पिता प्रभु जी ये हमारे काउंसिल ऑफ क्रिश्चियन एजुकेशन नर्चर के जो प्रोग्राम है पिता प्रभु, इनके इसके चेयरमैन और इसके सारे ऑफिसर्स को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु इन सभी को तू आशीष कर और उनके जरिए से ये सेवा तेरे वचन की गुड न्यूज़ पिता प्रभु, सुसमाचार हर एक लोगों को पहुंचने में तो सहायता कर पिता प्रभु जी। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे शालोम और बेतेल के दोनों कलिशाओं के लिए। ಎರಡು ಸಭೆಗಳಿನ ಮುಂದೆ ನಾವು ತಂದು ದೇವರೇ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ದೇವರೇ ಎರಡು ಸಭೆಗಳನ್ನು ದೇವರೇ ನೀನು ಉನ್ನತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ। ಇದುವರೆಗೆ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ ನೀನು ಬಂದದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದೇವರೇ। ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನೀಡುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ನೀನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ ನೀನು ಬಂದದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ। ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ। ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದೀಯಾ। ಜೀವದ ಸಂಖ್ಯೆದಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸುತ್ತಾ ನೀನು ಬಂದದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಎರಡು ಸಭೆಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳು ದೇವರೇನ ಆಸ್ತೆಗೊಪ್ಪಿಸ್ತೇ ಸ್ವಾಮಿ। ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರೇ ಅವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ತಿಳಿದು ತಿಳಿಲಾರದೆ ಯಾರಾದರೂ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದ್ದರೆ ದೇವರೇ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಗಾಯ ಹಸ್ತವು ಚಾಚಿ ನೀನು ಅವರನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನೀನು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದೇವರೇ। ಎಲ್ಲ ತಿಳುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ದೇವು ನೀನಾಗಿದೆಯಾ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನಗೆ ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ। ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಭಂಡಾರವು ನೀನಾಗಿದೆಯಾ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸ್ತೋತ್ರವು ನೀನಾಗಿದೆಯಾ ಸ್ವಾಮಿ। ಈಗೋ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಆಸ್ತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವರೇ
ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟು ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆಸಿರುವಂಥ ದೇವರು ಮುಂದೆ ನಡೆಸ್ತಿ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ದೇಶಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿನ್ನಾಸ್ತಿಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ, ಅವರು ಮಾಡುವಂತೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆಗಳು ದೇವರೇ ಅದು ನಿನ್ನ ಯೋಚನೆಗಳು ಆಗುವಂತೆ ನಿನ್ನ ದೈವಿಕ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ದೇವರೇ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ದೇವರೇ, ಅವರು ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವರು ಹಿಡಿದು ದೇವರೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ದೇವರೇ ಮುಂದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೇಶವನ್ನು ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಮಾರಿ ವಿಮಾರಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಂತೆ ಅನೇಕ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ನೀನು ಅವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇವರೇ, ಜ್ಞಾನ ಕೊಡುವಂಥ ದೇವರು ನೀನು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ವಿವೇಕವು, ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನವು, ನಿನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟು ದೇವರೇ ಈ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೋಗಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದು ಅನೇಕ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳು, ಅನೇಕ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ದೇವರೇ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇವರೇ, ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇಂದ ದೇವರೇ ಅನೇಕ ಜನರು ದೇವರೇ ಮರಣಕ್ಕೆ ಗುರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ಪೀಡಿತಾಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರುವಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅದು ಪ್ರತಿ ದಿನ 90,000ಕ್ಕಿಂತ ಜನರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸುವಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಿತವನ್ನು ದೇವರೇ ನೀನು ಕಾಪಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಬೇಗನೆ ದೇವರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳು ಬರುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇವರೇ, 5 ತಿಂಗಳು ದಾಟಿ ನಾವು 6ನೇ ತಿಂಗಳು ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ, ನೀನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ, ವಿಶ್ವಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಉನ್ನತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಹಾಮಾರಿ ವಿಮಾರಿಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲೀಡರ್ಗಳು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇವೆ ದೇವರೇ. ಈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ರೆಡ್ ಝೋನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಉಂಟು ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ, ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳುಂಟು ಸ್ವಾಮಿ, ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳುಂಟು ಸ್ವಾಮಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ದೇವರೇ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಶಯಗಳು ಉಂಟು ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ, ನೀನು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಬೇಗ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ನಿನಗೆ ಅನೇಕ ಜಯಘೋಷಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಾಡುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನಮಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ದೇವರೇ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇವರೇ, ಅನೇಕ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿನ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿನ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅನೇಕ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಮಾಟುಂಗ ಧಾರಾವಿ ಏರಿಯನ್ನು ದೇವರೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದೇವರೇ. ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಿತ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ನಡೆಸು ಸ್ವಾಮಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರೇ, ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದೇವರೇ. ನನ್ನನ್ನು, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಭೆಯ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನಿನ್ನಾಸ್ತೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೇಗೋ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಇದು ಏನು ನೀನೊಬ್ಬನೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥವನಾಗಿದೆಯಾ. ನಿನ್ನ ಹಸ್ತಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದೇವರೇ. ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು.
ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಿಂದ ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗಲಿ. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಹಸ್ತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ನೆನೆಸಲ್ಪಡಲಿ. ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮನಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾದರಿ ಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಳಿದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು ಬಲವು ಮಹಿಮೆ ಸದಾ ಕಾಲ ನಿನವೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ತ್ರೈಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸದಾ ಇರಲಿ. ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕಾಪಾಡಲಿ.